Thank you so much for your prayers, and continue to pray for the work of the Lord in Jamtara. I still remember I was invited to speak in Southwest Conference in 2017. In that time, KM John Uncle called me personally and said, Santhosh, we met in few meetings in India. I remember he calling me, but I was only here in US for 6 weeks at that time. Even second time I came for another conference, I was here only for 1 month. And this time, I almost cancelled coming to Florida, but it was planned by the Lord, and I could be here. Every day my heart was saying that, why you are staying so long? I wanted to go back, but thank you so much for receiving me here. And I'm also thankful to the assembly for counting me worthy. I have distributed some of your gifts during COVID time. I remember some of the names, Brother Preston Prasad, Brother Tom, I remember Santhan Uncle, I remember some of the brethren talking with them, Brother Saji here. So thank you so much for that great help. We distributed that faithfully. Thank you so much for counting us worthy. I have a great satisfaction in my heart. I've traveled a lot. I've traveled to many countries. Whatever the Lord gave us in the past, we have invested there, or we have distributed to God's people. And even if I live tomorrow, I'm not going to live. Even if I leave Jamtara tomorrow, we have able people to continue the work of the Lord, I am sure. And we have continued a momentum which God's people have started. And the Lord enabled us to continue. We don't know whether we will be able to continue that work. So please pray for me. I have only 20 minutes. Right? Come with me to one of my favorite passages in the scripture. Mark chapter 14. ഈ വേദഭാഗം നാം വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള വേദഭാഗമാണ്. മറിയ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന വേദഭാഗമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആ വേദഭാഗം വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പാസേജ് ഫ്രം എ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. നമുക്കറിയാം, chapter 14, the Lord is going to be arrested here. If you notice, towards the, not towards the end, even from the middle of the chapter, you will see that. But Mary never knew that the Lord is going to be arrested. കർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നോ ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണെന്നോ മറിയയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. But she was waiting for an opportunity to anoint the Lord. Just look at chapter 14. Those who study the Bible, look at here. Verse 1 and 2. The chief priests and the scribes sought to kill him. മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കുകയാണ്. Verse 3 to 9, a poor lady anointing the Lord. Then look at from verse 10 to 25. Judas, what is he doing? He's betraying the Lord. കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ്. Then you read down the closest disciple, the captain of the gang, Peter, what is he doing? Denying the Lord. കർത്താവിനെ തള്ളി പറയുക. Then if you go towards the end of the chapter, you will see some people spat upon him. അവനെ തുപ്പി, അവനെ പരിഹസിച്ചു, അവനെ അടിച്ചു. You will see different kinds of people, how they responded to Christ. കർത്താവിനോട് അവരുടെ റെസ്പോൺസ്, what did they do to Christ? Tonight my question is, what would you do to Christ? What would you do to Christ? കർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? Look at a poor lady here. She loved the Lord so much. What did she do? കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. അവൾ കർത്താവിനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്.
കർത്താവിനെ അവൾ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ഈ വേദഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ നാം മറ്റു വേദഭാഗങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ മറിയ കർത്താവിനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അവൻ്റെ കാൽക്കലിരുന്ന് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുമായിരുന്നു. അവളുടെ സഹോദരി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും അവൾ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുമായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഷീ ലവ് ദ ലോർഡ് സോ മച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്. ദാറ്റ് വാസ് എ കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ. വളരെ വില കൂടിയ തൈലമായിരുന്നു. നമുക്ക് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഒന്നും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വിശദീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഷീ ലവ് ദ ലോർഡ് സോ മച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. നാം കർത്താവിനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു? പത്രോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു, ഡു യു ലവ് മീ മോർ ദാൻ ദീസ്? നീ ഇവയിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ ഇൻ റൂട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ന്യൂട്രൽ ജെൻഡർ. ഇവയിലധികമായി നീ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ട്, വല, നിൻ്റെ ജോലി, നിൻ്റെ പൈസ, നിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, നിൻ്റെ വീട്, ഇതിലൊക്കെ അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? ഹി ഗേവ് എ കാഷ്വൽ ആൻസർ. യു നോ ദാറ്റ്. 3 പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ചോദിച്ചു. 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം പത്രോസിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. ലോർഡ് യു നോ മൈ ഹാർട്ട്. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നമ്മോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതുപോലൊരു ചോദ്യം, മൈ സൺ, മൈ ഡോട്ടർ, ഡു യു ലവ് മീ മോർ ദാൻ ദീസ്? നാം എന്തിനാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്? If you love the Lord, listen carefully. If you love the Lord, then you can anoint him. In other words, കർത്താവിനെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാവൂ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് മീ. നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി സുവിശേഷം പറയുന്നത്? സഭയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എങ്ങും റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് ബ്രദറൻ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കാരണം അതാ. വി ഹാവ് നോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട് ടു ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ എനി ലെറ്റർ ടു ദിസ് അസംബ്ലി. ഞങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കുറവും കൂടെ ആണത്. വി ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ടു പീപ്പിൾ. നാം എന്തിനാ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നേ? സൺഡേ ആരാധനയ്ക്ക് പോകണം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പന്മാർ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, ബ്രദർ എവിടെ ആയിരുന്നു? അന്നാ അങ്ങ് ആരാധനയ്ക്ക് പോയേക്കാം. ചില നാൾക്കും ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു നിന്നപ്പം വൺ യങ് മാൻ, ഐ ന്യൂ ഹിം ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ഫ്രം മൈ ഹോം ടൗൺ. സോ ആഫ്റ്റർ ദ message he came to me, said, uncle, where are you now? I said, I am in North India. Oh, you are in ministry. Uncle, how is your ministry? So he started asking so many questions. I said, I'm all good. So when he was in Kerala, he would not go for worship. He would not go for, spiritual meetings and all that. I asked him, are you regular in the assembly? Uncle, every Sunday I come to the assembly. Every Sunday, without fail, I come to the assembly. I was so happy. Then I thought, ഞാൻ ചോദിക്കാം, എന്തായാലും നീ എന്തിനാ എല്ലാ സൺഡേയും വരുന്നേ? എല്ലാ സൺഡേയും എന്തിനാ വരുന്നത്? അങ്കിൾ, ദർ ഇസ് എ റൂൾ ഇൻ അവർ അസംബ്ലി. ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് കം വൺ സൺഡേ, ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ആൻഡ് സേ വേർ ഡിഡ് ഐ ഗോ ലാസ്റ്റ് സൺഡേ. സോ വിതൗട്ട് ദാറ്റ് ഐ കാൺട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഫ്രം ദ ലോർഡ്സ് ടേബിൾ. സോ ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി റെഗുലർ. ഐ കാൺട്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് സേ മൈ ടെസ്റ്റിമണി. അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത്. നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത്? കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ? അതോ ആരെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? സം പീപ്പിൾ കം ടു ദി അസംബ്ലി ആൻഡ് ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ എം ഡൂയിങ് സം ഫേവർ ഫോർ ദ ചർച്ച്. ഐ എം ഡൂയിങ് സം ഫേവർ ഫോർ ദി എൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീക്കൺസ്. ഡോണ്ട് കം. ഇഫ് യു ലവ് ദ ലോർഡ്, ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എത്ര തെള്ളിയാലും ബ്രദറെ ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ വരണം കേട്ടോ, ദേ വോണ്ട് ഗോ. You encourage them. You call some young people. Don't push much. If you love the Lord, you will worship the Lord. If you love the Lord, you will come for Bible study. If you love the Lord, you will come for prayer meetings. If you love the Lord, you will share the gospel. If you love the Lord, you will go for Sunday school. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ഈ ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാവൂ. നമുക്ക് ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. If someone asks me, Santhosh, why are you in Jamtara? I would say, I love the Lord. You ask Paul,
Paul, why are you in ministry? He would say, he has given the answer in 2 Corinthians 5. He says, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. Love of Christ constraineth me. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. അത്രയ്ക്ക് കമ്പൾഷൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കർത്താവ് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. I got to do this. I have to go for this. I have to attend the worship. I have to go for the Bible study because I love the Lord. If you don't love the Lord, there's no meaning. യാതൊരു ഫലവുമില്ല അതിന്. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ, നമ്മുടെ ആരാധന, നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, നമ്മുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ? ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന എന്താ? ലവ് യുവർ ഗാഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട്. ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു പ്രഹസനമാണ്. ജസ്റ്റ് എ ഷോ ഓഫ്. ആൻഡ് ദ ലോർഡ് ഡസൻറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദാറ്റ്. മറിയ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല. ഷീ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഹെർ ലവ്. അതാ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ. വെൻ യു ലവ് ദ ലോർഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ്. നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം എന്തുവാ? നമ്മുടെയൊക്കെ സ്നേഹം എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? സ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ മെന്നിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിലുള്ള ആണുങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത്, അവർ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താത്തവരെന്നാ, ഹാർഡ് ഹാർട്ടഡ് മെൻ എന്നൊക്കെയാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്നേഹമൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? അകത്താ, നാം കാണിക്കാറില്ല. ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഷോയിങ് വി ഡോണ്ട് ഷോ. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പം പ്രദർശിപ്പിച്ചായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം? യെസ്, ഹി ഹാസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഹിസ് ലവ് ഓൺ ദ ക്രോസ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ പിതാവ് തൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തി. നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, യങ് പീപ്പിൾ, ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ്, ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് യുവർ ലവ്. പീപ്പിൾ മേ ക്രിട്ടിസൈസ്. നാം അത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പീപ്പിൾ മേ ക്രിട്ടിസൈസ്, ബട്ട് ഇഫ് യു ലവ് ദ ലോർഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ്. കർത്താവ് നമുക്ക് അനേക കൃപാവരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദി അതർ ഡേ ഐ വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു വിമൻ. സഹോദരിമാർക്ക് കൃപാവരങ്ങളുണ്ടോ? ഈ സഹോദരൻ ഈ സഭയെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. സഹോദരിമാർക്ക് കൃപാവരങ്ങളുണ്ടോ? All believers have spiritual gifts. Women have spiritual gifts. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ. All spiritual gifts are for the edification of the assembly. Hospitality, faith, Sunday school teaching, evangelism, so many other spiritual gifts are mentioned in the Bible. Women should utilize that in the church of God for the edification of the assembly. കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ നാം ഉപയോഗിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ്. Then the assembly will grow. If you love the Lord, it should be demonstrated. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചേ? 4-ാം വാക്യം 5-ാം വാക്യം നോക്കിയേ. Verse 4 and 5. Some people criticized her. When you do something, people will criticize. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസിസം നേരിടുന്നത് ഞങ്ങളാണ്, സുവിശേഷകന്മാർ. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് ചെയ്താലും വിമർശിക്കും. Have you ever faced criticism? Our circle is known for criticism. നമ്മുടെ ചിലർ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ PhD എടുത്തവരാണ്. ആൻഡ് യു വിൽ നോട്ടീസ്, വേറെ ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്തവരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പണി നോക്കുന്നത്. യു വിൽ സീ ദാറ്റ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ വർക്ക്, യു വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് അതേഴ്സ് വർക്ക്. ഡോണ്ട് ബി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. കർത്താവ് ഈ സഹോദരിയെ ഇവിടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേദഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ഒന്ന് പറയാം. എൻ്റെ മുന്നേ ഒരു 8 മിനിറ്റും കൂടിയുണ്ട്. നോക്കുക, 6-ാം വാക്യം.
Verse 6. And Jesus said, let her be alone. Why trouble you her? She has done a good work on me. അവൾ എന്നിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയ്തത്. If you love the Lord, it should be demonstrated. People may criticize, but at the end of the day, the Lord will appreciate. What is the bottom line principle? It should be from your heart. Secondly, it should come out of love of Christ. ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ don't be disappointed. കർത്താവ് അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഹീ നോസ് അവർ ഹാർട്ട്സ്. നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? നാം മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഫേവർ ഫ്രം സംവൺ, നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് അപ്രീസിയേഷൻ ഫ്രം പീപ്പിൾ. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദ ലോർഡ് വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് അസ്. പ്രിയ സഹോദരി, പ്രിയ സഹോദര, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആരും കാണത്തില്ല. നോ വൺ വിൽ സീ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. ലോർഡ് നോസ് യുവർ ഹാർട്ട്. Lord will appreciate you at the end of the day. കർത്താവ് എന്തോ പറഞ്ഞേ? She has done a good work. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞേ? For you have poor with you always, and whosoever you may do them, but me you have not always. കർത്താവ് എന്തോടെ പറയുന്നേ? You help the poor, but I am not going to be here for long. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ? These disciples, even Mary, never knew that Jesus is going to be arrested very soon. കർത്താവിനെ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. None of them knew it. കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് വലിയൊരു പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. എന്തോന്നറിയാമോ? എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്യണം, നോട്ട് ടുമാറോ. നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ റിട്ടയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. റിട്ടയർ ആവുമെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. ഇപ്പം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാം, പിന്നെ കർത്താവ് ആരോഗ്യം തരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാം. നോ, കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്യുക. ടുമാറോ ഈസ് നോട്ട് അവേഴ്സ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ ലോർഡ് ഈസ് സെയിങ്. ഷീ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഹർ ടൈം, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ലുക്ക് അറ്റ് വേഴ്സ് 8. ഷീ ഹാസ് ഡൺ വാട്ട് ഷീ കുഡ്. അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു. എൻ്റെ അടുത്ത് ചില സൗകര്യമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് തിയോളജി ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും കഴിവൊന്നുമില്ല. ബ്രദറെ, മറിയ എന്തോ ചെയ്ത്? ഏതെങ്കിലും ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിച്ച ആളായിരുന്നു. അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു. ആർ യു ഡൂയിങ് വാട്ട് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു? നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ആസ്കിങ് ടു അസ്. കർത്താവ് നമ്മളോട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഡു വാട്ട് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു. അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പറയുന്നത് നോക്കിയേ, look at verse 9. I am leaving some of the verses. Verily I say unto you, wherever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she has done shall be spoken for a memorial of her. കർത്താവ് എന്തോടെ പറയുന്നേ? ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 19 ഓഗസ്റ്റ് 19. ഈ അസംബ്ലിയുടെ ഈ പുൾപിറ്റിൽ നിന്നും മറിയ ചെയ്ത കാര്യം ഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. What she has done, it will be proclaimed. അവൾ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ. It was a simple, humble, very insignificant act. People criticized her, but she didn't lose heart. Don't be disappointed. At the end of the day, the Lord will appreciate. നാം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് ചെറിയൊരു അസംബ്ലി ഹാളിൽ, അസൻസ് ഹാളിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്. The Lord multiplied that. In hardship they started. There was no promised fund. Even today, there is no promised fund for BBTI. No one has told us, Santhosh, you train this many young people. In a batch we take 25 young people, 25 sisters. Nobody has told us, you take 25 young people, we will help you. Nobody has ever told. You start simple, with prayer, with right motive, the Lord will continue.
and we have experienced that. I have read the history of CMC Vellore. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. I have read the whole history. A small simple lady, Ida Scudder, ഫാദറിനെ കാണാൻ ചെന്നതായിരുന്നു. And she saw people dying there on the bullock cart. You know what did she do? She came back to US and studied and then went back and started CMC Vellore. Humble beginning. I don't know who started this assembly. Humble beginning. When you start something, it may be very small, but the Lord will multiply that. One more principle from there. Last, finally. You know, we learn another principle. അന്ന് ചെയ്ത കാര്യം ഇന്നത് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അന്ന് മറിയയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. She could have done so many other things. But what she has done today, it has become history. And we read that. What kind of history are you making? സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡ അസംബ്ലിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എൻ്റെ ചോദ്യമായി, ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് പോകുക ഇപ്പം. വാട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഡിഡ് യു മേക്ക് ലാസ്റ്റ് 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years? Good history? Can people read that? Yesterday we went to see K.M. John uncle's grave, evangelist K.M. John, George Curin uncle's grave, and some other dear ones. And their graves are speaking volumes to us. What history are you going to make? We are all history makers. Good history, bad history. Our life is transitorial, momentary. എത്ര നാൾ ജീവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നാളെ നമ്മുടേതല്ല. ക്ഷണഭങ്കുരമായ ജീവിതം. ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Love demonstrated, love criticized, love appreciated. We are all history makers. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്? Can our children read our history? നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ നല്ല ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. Maybe some bad history as well. What kind of history are we making today? You and I are history makers. May the Lord help us to demonstrate His love as we live on this earth. കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോടെ നല്ല ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ.